ముందు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి ఫోటో కనిపిస్తుంది. టీచర్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చి ఒకసారి ఆనర్ చేసి పూజించి తర్వాత గొడవపడతాం ఈ కార్యక్రమం. అందరూ టీచర్స్ ముందుకు రావాల్సింది. మొదటిగా మన ప్రిన్సిపల్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ. Dear teachers and my lovely classmates, first of all, a very happy Teachers Day to all my teachers. My name is Ratna Kumari. I am studying in 7th class. Today, on this day, special occasion of Teachers Day, I am going to speak a few lines about Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a politician, philosopher and statesman who served as India's second president from 1962 to 1967. He previously served as India's first vice president from 1952 to 1962. He was born in Tirupani in Tamil Nadu in India on September 5, 1888. His father, Sarvepalli Veeraswamy, was employed by a Jamindar in the area as a revenue officer. His mother was Sarvepalli Sita. He married Sivakamu. There were 5 daughters born to the couple. His basic education was at Tirupani KV High School. At the age of 17, he transferred from a college in Vellore to the Madras Christian College. He ended a master's degree in philosophy in 1906. His birthday is observed in India as Teachers Day, paying tribute to his contributions to education and philosophy. It is praised as a philosophical classic and literary masterpiece. The first Teachers Day was celebrated on September 5, 1962, the day when he turned 77 years old. In 1918, the University of Mysore appointed Sarvepalli Radhakrishnan as philosophy professor. Sarvepalli Radhakrishnan was suggested as philosophy professor at Calcutta University in 1921. The book Indian Philosophy by Sarvepalli Radhakrishnan was released in 1923. He was appointed Vice Chancellor of Hindu Banaras University in 1939. He was chosen to serve as UNESCO Executive Board Chairman in 1948. He received the Bharat Ratna in 1954. He was the first male teacher in India got the Bharat Ratna. He honored the membership of British Royal Order of Merit in 1963. In 1989, the Oxford University renamed the scholarships as Radhakrishnan Shivening Scholarships in honor of Radhakrishnan. On November 26, 1856, Radhakrishnan's spouse Sivakamu was passed away. Radhakrishnan retired from his public life in 1967. The last 8 years were spent in the home at Madras.
Sarvepalli Radhakrishnan was died on April 17, 1975 due to his heart failure. And lastly, I want to say one important thing to all of you. A good teacher helps us to become a good human being in the society and a good citizen of the country. The future development of any country is in the hand of a teacher. We acquire our behavior, our respect to others, our confidence because the presence of a teacher. So it is important to understand the hard work of each teacher. We have to respectable and responsible for every teacher because their blessings is important to our future. Thanks for giving me this opportunity and once again a very happy Teachers Day to all teachers. Thank you. Teachers, first of all, happy Teachers Day. Sarvepalli Radhakrishnan గారి పుట్టినరోజును మనము టీచర్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాము. మాకంటూ కొంతమందికి పుట్టిన బర్త్డేస్ గుర్తు లేకపోయినా కూడా ఈరోజు ఒక స్పెషల్గా ఆల్ టీచర్స్ బర్త్డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే రోజు ఇది. ఎంతో గర్వించదగ్గ రోజు కూడా ఇది. అయితే నా లైఫ్లో నేను అనుభవించినటువంటి కొన్ని మధురమైన జ్ఞాపకాలను అండ్ చేదు జ్ఞాపకాలను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను చిన్నతనంలో స్కూల్లో చదివేటప్పుడు అంతగా మాకు ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు. నేను అన్ని క్లాసెస్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఏం చదవలేదు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఏం చదవలేదు. కానీ మాకున్న ఫెసిలిటీస్లో మాకు తగ్గట్టుగా మేము చదువుకున్నాం. కానీ మరి టీచర్స్ దగ్గర నుంచి మేము ఏం నేర్చుకున్నాము అప్పుడు అంటే, నేనైతే మాత్రం ఎవ్రీ టీచర్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఏ విధంగా చెప్తున్నారు అనేది. మరి వాళ్ళ నుంచి నేను తీసుకునేది ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక లెసన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏ విధంగా చెప్తున్నారు, మనం ఏ విధంగా తీసుకోగలుగుతున్నాం, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే అది ఏ విధంగా నేను రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అనేది వాళ్ళ నుంచి చూసుకున్నాను. దాన్ని నేను ఈరోజు కూడా ఏదైనా ఒక లెసన్ చెప్పాలి అంటే దాన్ని ఒక స్పెషల్గా నేను డిజైన్ చేసుకుంటాను. ఏ విధంగా అంటే అది నాకు పిల్లలకు అర్థమవుతుందా లేదా, అది ఏ విధంగా చెప్పినా పర్వాలేదు అనుకుంటాను, కానీ మీకు మాత్రం రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటాను. అదే నా టీచర్స్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను. మీ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు అది చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను, అదే చూపిస్తాను కూడా. అయితే చాలా వరకు మేము కూడా మీలాగే టీచర్స్తో పనిష్మెంట్స్ తీసుకున్నాము. చాలా ఏడ్చేదాన్ని చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఒక టైంలో టీచర్స్ కొట్టినప్పుడు. కానీ ఆ దెబ్బలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు మేము ఎంతగా మెమరీస్ గుర్తు చేసుకున్నా కూడా అవి మరి మాకు తిరిగి రావు. కానీ వాటి వల్ల మేము చాలానే నేర్చుకున్నామని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. ఏదైనా కూడా మనకి పేరెంట్స్ ఫస్ట్ అయితే, సెకండ్ పేరెంట్స్ టీచర్స్. పేరెంట్స్ తర్వాత ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకునేది మేమే. ఈవెన్ ఎస్టర్డే సార్ మ్యామ్ వాళ్ళు లేరు, కానీ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేశారంటే మా టీచర్స్ అందరికీ, మేడం చూసుకోండి, మేడం కిందకి వెళ్ళండి, అది చాలా చెప్పారు. మాకు అనిపించవచ్చు ఏంది ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు అని. కానీ వాళ్ళకున్న బాధ్యత మీ పట్ల ఎంతో అంటే ఎంతో ప్రేమ ఉంది. పిల్లలంటే చాలా ప్రేమ, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది. వాళ్ళకి ఎంతో వర్క్ ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినప్పటికీ అక్కడ మిమ్మల్ని మర్చిపోయారా? లేదు. ప్రతి సెకండ్ మ్యామ్ వెళ్ళారా, ఇక్కడ ఉన్నారు, కింద ఉన్నారా, పైన ఉన్నారా అని ప్రతిదీ మూమెంట్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. అంటే పిల్లల పట్ల ఎంత బాధ్యత ఉందా అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి టీచర్స్ అనేవాళ్ళు బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ సొసైటీ అన్నారు. అవి మీ టీచర్స్ లేకపోతే మనము ఈ విధంగా చదువు తెలుసుకోలేము, లోకాన్ని కూడా మనము జయించలేము అన్నమాట. ఏదైనా కూడా మనం మంచితనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే మన పేరెంట్స్ వర్తిస్తే టీచర్స్ దాన్ని వే చూపిస్తారు. ఒక మార్గం ఎలా వెళ్ళాలి, జీవితంలో ఎలా ఉండాలి అనేది మనకు టీచర్స్ ద్వారానే తెలుసుకుంటాము. కాబట్టి మీరు కూడా టీచర్స్ ఎలా నేర్పిస్తున్నారు అనేది మొత్తం మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా కొంతమంది శారీ ఆ విధంగా చున్నీ అట్లా డ్రా చేసుకొని కూడా యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. చేశారా ఎప్పుడైనా? టీచర్స్ లాగా కొంతమంది మేము లేనప్పుడే క్లాస్కి రానప్పుడే లేచి ఆ విధంగా చెప్తా ఉంటారు. అలాగనే మేము కూడా ఒక రోల్ మోడల్గా తీసుకునే వాళ్ళం టీచర్స్ని. ఎవరైనా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ విధంగానే బిహేవ్ చేయాలి, అలాగే మాట్లాడాలి, అలాగే ఉండాలి అని అనుకునే వాళ్ళం అనమాట. కాబట్టి ఒక టీచర్స్ యొక్క గొప్పతనము ఎక్కడ ఏం చెప్పినా కూడా మనము దాన్ని గొప్పగానే చెప్పుకోవాలి. ఆ విధంగానే ఉంది మన ప్రొఫెషన్. అయితే చూడండి, డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఏ విధంగా ఎదగాలి అని అంటే ఫస్ట్గా ఎక్కడ టీచర్స్ ద్వారానే
సక్సెస్ అయ్యేది. ఒక టీచర్ ఆ మార్గం చూపిస్తేనే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. దాని యొక్క గొప్ప దినంగా మనం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. అందుని బట్టి అందరికీ థ్యాంక్స్. Respected sir, madam, teachers and all my dear students. First of all, I wish you happy Teachers' Day for all the wonderful teachers. Teachers are backbone of any education system. We celebrate their dedicates and hard work. Teaching is not a profession, it's a passion. We celebrate that passion. Today we celebrate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Sarvepalli Radhakrishnan, a legendary teacher and former President of India. We honor his legacy and contributions to education by celebrating Teachers' Day. We gathered to celebrate the pillars of our education system, our beloved teachers. Teachers' Day is very special day for all the teachers and students. Teachers is like a candle. Teachers is main important role in our life. Without teacher, we can't imagine our life. Without teacher guidance, we can't imagine our life. I like my childhood teacher. Her name is Rajeshwari Madam. She is a very good teacher. She runs a school and my madam maintain a family. Again and again my madam trained a government teacher job. Finally she got a government job. Again she runs also the school. My role model is my Rajeshwari Madam. So children, we always should obey and respect our teachers. Thank you for giving this opportunity, Madam and Sir and all teachers. Okay, good morning children. Good morning. Respected Sir and Madam. Today I can say a few words about the Teachers' Day. And we have the memories. And Sarvepalli Radhakrishnan, we celebrate the Teachers' Day on which day? Okay, now teachers are told, one teacher told that backbone of the society and another teacher told that candles and light and candles we melt and the light to steal. Like it. Okay, we are the mix of the chalk and the challenge because we write what you are writing on the blackboard and what you are showing. You see that one only and you write and you will the changes. And if there are any mistake, it's our mistakes only because what you are imitating us, what you are writing, you are thinking that teachers are talented and teachers are saying teachers are good. And if your parents will say also, you will not listen the words of your parents. Our teachers are like this only. And you will hope on us. Chana varaku hope undi. Teacher chesinde correct. Ante మీ పేరెంట్స్ చెప్పేది వినారు అన్నమాట. So teachers are the always great only. In childhood memories, I have the Aisha teacher. She is English teacher. She speaks very well. I will think that I must be like that only somewhat, but we cannot get like them. We can be some, we can change them. And కొంతవరకు చేంజ్ అవుతాం, అంత వాళ్ళ మాత్రం చేంజ్ కాలేదు. So we must, when we are seeing the teachers, we must change some. We cannot be like a teacher, like the teacher only. We can change, and we can change to the future generation. So. Teachers always, you think that teachers always the great because they know what we are doing wrong or we are doing right. They can
change our life and they can change our mistakes also. And you will be very hope on us. So thank you for believing us and you are changing your things. Thank you. Respected Madam and Sir and all my dear teachers, I wish you happy very Teachers Day. We are celebrating the Teachers Day for the birthday of Sarvepalli Radhakrishna. My role model is my math teacher, Saujanya teacher. నేను ఎప్పుడైనా నా బెంచ్ వచ్చేసి లాస్ట్ బెంచ్, బట్ మై మ్యాథ్స్ టీచర్ వెన్ కమ్స్ అండ్ సిట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఎందుకంటే బ్యాగ్ కూర్చుంటే మంచిగా మ్యాథ్స్ వినని చెప్పేసి మా టీచర్కి నేనంటే ఇష్టం. అందుకోసమనే నేను కూడా మ్యాథ్స్ టీచర్ అయిపోయాను. In the school days, my bad thing is I lost my friends, 2 members, Sarita and Abidulisa. That is my bad thing in our school life. And my best thing is we celebrated in 10th class tour. మనం కూడా వెళ్ళొచ్చాం కదా ఎక్స్కర్షన్ కి. That is a lifetime memory. Thank you. Teachers, all of you, happy Teachers Day. ఈరోజు నా మెమరీస్ గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నేను చిన్నప్పుడు మీలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏం చదవలేదు. నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూలే చదివాను. బట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్తున్నానంటే దానికి కారణము మా పేరెంట్స్, మా మదర్ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇంతవరకు నన్ను బాగా చదివించి ఒక స్థాయిలో ఉంచారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మదర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. నేను టీచర్ కావాలనుకున్నది ఫస్ట్ క్లాస్లో చదివేటప్పుడు మా టీచర్ గారు ఫస్ట్ క్లాస్లో అంజనీదేవి మేడం, ఆ మేడంని చూసి ఫస్ట్ క్లాస్లో నాకు ఇంకా అప్పుడు తెలియదు ఆ టీచర్ కదా నాకు ఏం నేర్పిస్తున్నారు ఏమనేది కూడా మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో మనకి ఏం తెలియదు కదా. మీరంటే నర్సరీ నుంచి ఎల్కేజీ యూకేజీ ఫస్ట్ అట్లా వచ్చారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది. బట్ మేము మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఇంకా ఏం తెలియదు. ఆ టీచర్ అప్పుడు నేర్పించినప్పుడు మాకు తెలిసింది ఇవి ఆలు 1 2 అన్నట్టు. అప్పుడు నేర్చుకున్నవి ఇప్పటికీ మేము మర్చిపోకుండా మీకు నేర్పించుకుంటూ మేము నేర్చుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. అండ్ 10th క్లాస్లో అందరి టీచర్స్ గురించి మేము బాగా తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. మాకు ఇంత లైఫ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ వరకు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చినారు అన్నందుకు వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే సోషల్ టీచర్ అంటే చాలా భయవేస్తున్నట్టు. 10th క్లాస్లో టీచర్ చాలా హార్డ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ టీచర్ చూసేసరికి పీరియడ్ ఆ టీచర్ క్లాస్ వచ్చేసరికి చాలా భయపడుతుంటుంది. ఒక 1 పీరియడ్లో 50 బిట్స్ నేర్చుకోమనేవారు ఆ టీచర్. ఆ టీచర్ చూసేసరికి అందరికీ బిట్స్ నేర్చుకోలేక ఆ టైంలో టీచర్ వస్తారని భయంతో వీళ్ళకి అనుకుంటున్నారు టీచర్ రాకుంటే బాగుండు ఇవన్నీ అడుగుతారేమో అని కొద్దిగా భయం వేసేదన్నమాట. అలా చెప్పడం వల్ల కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. టీచర్ చెప్పారు కాబట్టి మేము బాగా నేర్చుకున్నాము. అదే అలా టీచర్ ఏం చెప్పకుండా మాకేమొచ్చేది ఏం రావట్లేదు కదా. మేము కూడా మీకు అలా చెప్తున్నామని మీరేం బాధపడకండి. మీరు బాగా నేర్చుకోండి. మీరు కూడా ఒక స్థాయిలో ఉంటేనే మేము ఫస్ట్ గర్వపడతాం. ఎందుకంటే మీరు ఒక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ మాకు ఇలా చెప్పారు, ఆ టీచర్ చెప్పడం వల్ల మీకు ఇంత బాగా పెరిగారు, ఇంత స్టేజ్లో ఉన్నాము అని మీరు అప్పుడు మెమరీ తెచ్చుకుంటారు కదా. మా టీచర్ ఇలా నేర్పించాలని. థ్యాంక్ యూ. My dear all teachers, happy Teachers Day to all. Today మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎవరి బర్త్డే టుడే? తన బర్త్డే సందర్భంగా మనమందరం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. మన బర్త్డే మనం ఒక్కరినే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము అంటే మన ఇండివిజువల్ గా. కానీ తన యొక్క బర్త్డేని మనమందరం ఒక టీచర్స్ డేగా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను 5th to 10th హాస్టల్లో చదివాను అనమాట. నాకు అప్పటి జ్ఞాపకాలు ఏమి అంత గుర్తు లేవు. బట్ అంటే నా రోల్ మోడల్ వచ్చేసి మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారు, యుడైసి మేడం గారు. ఎందుకంటే నేను ఇలా చదవాలి ఇలా ఉండాలని చెప్పేసి నా పేరెంట్స్ కూడా
చెప్పేసి నాకు ఒక రోల్ మోడల్ గా మేడం నాకు అన్ని ఇక్కడికి వచ్చాక నేర్పించింది. సో థ్యాంక్ యూ మేడం. Respected sir and madam and my dear teacher, happy Teachers Day. So my memories is school time Telugu sir. ఆ సార్ వచ్చేసి అంటే మాకు ఎట్లా ఉండేదంటే 10th క్లాస్లో మాకు గవర్నమెంట్ స్కూలే. సో మాకు 50 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళని గ్రూప్స్ డివైడ్ చేశారనమాట. గ్రూప్ డివైడ్ చేసేసి ఒక 5 మెంబర్స్ ఒక టీచర్ అట్లా చాలా స్ట్రెంత్ ఉండేదన్నమాట మా స్కూల్లో. సో మినిమం 100 స్ట్రెంత్ ఉండేది, 3 సెక్షన్స్గా ఉండేదన్నమాట. సో అలా వచ్చేసి డివైడ్ చేశారనమాట. సో అట్లా నాకు మా తెలుగు సార్ వచ్చేసి తెలుగు సార్ పన్నాను. సో అలాగా సార్ వచ్చేసి బాధపడుతుంటే ఏమా ఎందుకు అలా ఉన్నావు, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంటే ఏం లేదు సార్ మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది 60 పైన వచ్చినాయని వాళ్ళు బాగా నవ్వుకుంటున్నారు, ఇట్లా చాలా మంది ఉండేసరికి నాకు కొంచెం ఫీల్ అనిపించింది. అంటే ఎందుకమ్మా ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, బాధపడద్దు, 50 తక్కువ అంటే ఏమి అంత నాటే ఈజీ, చాలా కష్టపడితేనే ఆడికి క్రాస్ అయ్యిండవు. ఇది ఎందుకు జస్ట్ కొంచెం మోటివేషన్ కోసం మిమ్మల్ని ఇంకా మంచిగా మార్క్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకోవడం కోసం మీకు జస్ట్ ఒక మోటివేషన్ కోసం ఇలా గ్రూప్స్ డివైడ్ చేశాము. అంతకుమించి మీరు తక్కువ వాళ్ళు ఎక్కువ అని కాదు. సో ఏం బాధపడకు, లైఫ్లో నువ్వే ముందుకు రావచ్చు, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావో అదే సాధించవచ్చు, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అని సార్ నాకు చాలా మంచిగా చెప్పారు. ఆ సార్ మాట నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేను. ఇప్పుడు అలా అనుకున్న వాళ్ళే చాలా మంది హౌస్ వైఫ్గా సెటిల్ అయినారు. నాకంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చి 70-80 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళే, ఈవెన్ స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన అమ్మాయే హౌస్ వైఫ్గా సెటిల్ అయింది. సో మనము ఎంత చదివామని కాదు, ఎలా రీచ్ అయ్యాం అనేది ముఖ్యం. సో అలా అనుకునేదాన్ని నేను, నా ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అంతే, వాళ్ళు అనుకున్నారో లేదో తెలియదు. సో నా ఫీలింగ్ అట్లా ఉండి బాధపడి సార్ ఆ రోజు చెప్పిన మాటలు నా లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేను. సో ఇంకొక టీచర్ వచ్చేది గీతా టీచర్ ఇంగ్లీష్లో. ఆమె చేతుల మీదనే కొట్టేది, ఫింగర్ పైనే. అసలు వచ్చా అంటే చాలా భయపడిపోయే వాళ్ళం. ఆమె చాలా తిట్టుకునే వాళ్ళం అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో. మాకు ఈవెన్ 6th నుంచి మాకు ఆ టీచరే ఉండేవారు, గీతా టీచర్. ఆమెని మేము లైఫ్లో మర్చిపోలేము. ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ వచ్చా అంటే చాలా అందరికీ చాలా భయం ఉండేది. అట్లా అప్పుడు తలుచుకుంటే ఈ క్షణం అసలు చాలా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఆ టీచర్ చెప్పడం వల్లే కదా ఇంత బాగా రోల్ మోడల్. మేము ఎవరు అడిగినా కానీ టీచర్ టీచర్ అని అనుకునే వాళ్ళం. ఎవరు ఏమవుతారంటే టీచర్ టీచర్ అనేది. సో నేను ఎక్కువ చదవలేదు కానీ నేను టీచర్ అవుతానని స్కూల్లో చెప్పేదాన్ని, కానీ అవుతానో లేదో అనేది నాకు డౌట్ అనమాట. సో మ్యారేజ్ అలా అవడం వల్ల నేను చదువుకోలేదు, అందులో బెంగళూరులో ఉండడం వల్ల నేను చదువుకోలేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ స్కూల్లో అవకాశం వచ్చాక టీచర్ అంటే ఏంటి, టీచర్ ఉన్న వాల్యూ అంటే ఏంటి నాకు పూర్తిగా తెలిసింది. అండ్ సార్ అండ్ మేడం నన్ను చాలా సపోర్ట్గా మాట్లాడారు. ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కూడా ఇలా ఉండాలి మేడం, అలా ఉండాలని చాలా సపోర్టివ్గా మాట్లాడారు. అండ్ మేడం అండ్ సార్ అండ్ మై డియర్ టీచర్స్ కూడా నాకు ఏమైనా తెలియకపోయినా ఇట్లా టీచర్ అని చాలా చెప్పేవారు. ఎవరు కూడా మిస్పోకుండా చాలా బాగా చెప్పేవారు అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా టీచర్ అంటే అసలు ఇట్లా ఉంటుందని నేను లైఫ్లో అనుకోలేదు. ఎంత గొప్పగా అనేది నాకు ఈ స్కూల్లో జాయిన్ అయినాక, ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో అనేది ఇప్పుడు చాలా గర్వపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టీచర్స్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే, టీచర్స్ ఆర్ టీచర్. అండ్ నేను వచ్చేసి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంతగా చదివేదాన్ని కాదు, అసలు హోంవర్క్ కూడా చేసేదాన్ని కాదు. మా ఫాదర్ నైట్ కూర్చోబెట్టేసి నన్ను కొట్టి నువ్వు హోంవర్క్ చేస్తేనే నువ్వు పడుకోవాలి, లేదంటే పడుకోవడానికి ఇవ్వలేనని నైట్ వరకు కూర్చోబెట్టి హోంవర్క్ చేసి పడుకునేదాన్ని. చాలా హోంవర్క్స్ పెండింగ్స్ పెట్టేదాన్ని. ఇక క్లాస్ వర్క్స్ కానీ కొన్ని ఎక్కువ స్కూల్కి వెళ్ళకుండా పెండింగ్స్ పెట్టేదాన్ని. అండ్ నిదానంగా ఏమైందంటే మా స్కూల్లో హోంవర్క్ చేయకపోయినా ఏదన్నా అల్లరి ఎక్కువ చేసినా బాగా కొట్టేవాళ్ళు. ఇలా కొట్టేవాళ్ళంటే కొట్టేది 1-2 దెబ్బలైనా వాతను పడిపోయేది. అందరా కొట్టేసరికి ఆ భయంతో చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ నేను 10th వచ్చేసరికి క్లాస్ ఫస్ట్. మా స్కూల్లో అందరు యావరేజ్ స్టూడెంట్సే, బట్ నేను అంత క్లవర్ అని నేను చెప్పట్లేదు. ఆ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్లోనే నేను కొంచెం బెటర్గా ఉండేదాన్ని, అది నా ఫీలింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా బాగా ఇన్స్పిరేషన్ చేసిన మా సార్ గంగాధరం సార్ అండ్ కొంతమంది సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ మాది సాంస్క్రిట్ స్కూలు. ఆ స్కూల్లో ఆ సార్ చాలా ఇన్స్పిరేషన్. ఆ సార్ని చూసి
నేర్చుకున్నాను. నేను స్ట్రిక్ట్నెస్ కానీ ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చేది. ఆ సార్ ఇప్పటికీ నా ఫేవరెట్ సార్. ప్రజెంట్ ఆయన లేరు, ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. అండ్ తెలిసిన చాలా బాధపడిపోయాను, అయ్యో చాలా లేట్గా తెలిసింది కదా అనేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. గురువు అనే విద్యార్థి అనేవాడు గాలిపటం అయితే గురువు అనేవాడు దారం. కైట్ ఎగరాలంటే దారం అవసరం, కాకపోతే మనకు ఆకాశంలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కనిపించేది గాలిపటం మాత్రమే. ఆ థ్రెడ్ మనకు కనిపిస్తుందా? నో. సో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి కూడా ఒక విద్యార్థి పైకి ఎదిగాడు, ఒక మంచి స్థాయిలో ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అంటే దానికి సపోర్ట్ అయ్యేది ఒక దారం, అంటే ఒక గురువు. ఆ గురువు అనేది ఎవ్వరికి కనిపించరు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి గురువు ఉంటారు. గురువు లేకుండా ఎవ్వరు కూడా మనం పైకి రాలేము. ఒక డాక్టర్ అయినా, ఒక టీచర్ అయినా, ఒక ఇంజనీర్ అయినా, ఎలాంటి వారికైనా ప్రతి ఒక్క వారికి కూడా టీచర్ అనే వాళ్ళు చాలా అవసరం. టీచర్ లేకుండా మనం ఏది చేయలేము. సో అలా ఒక విద్యార్థి పైకి ఎదిగాడు, ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అంటే దానికి కనిపించకుండా వెనక ఉండేవారు ఎవరు అంటే గురువు. ఉపాధ్యాయులకు ముందుగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. పెద్దగా ఏం లేవు కానీ కొన్ని చెప్తాను. నేను ఒక 7th క్లాస్ వరకు ఒక స్కూల్లో చదివాను. ఆఫ్టర్ 10th వరకు ఒక స్కూల్లో, 10th క్లాస్ వరకు వచ్చి వేరే స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పటికీ కొంచెం డల్ అయ్యాను. అప్పుడు మా ప్రధానోపాధ్యాయులు గారు నన్ను బాగా మోటివేట్ చేసి పై స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. 7th వరకు నేను డల్ అయ్యేసరికి 10th క్లాస్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ టాపర్గా నిలిచాను. దానికి కారణమైన మా ప్రిన్సిపల్ భాస్కర్ సార్ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు. అలాగే 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పటికీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ అరుణ్ సార్ అని నేను వెనక బెంచ్లో కూర్చొని చదవకపోయేసరికి నన్ను ముందుకు తీసుకొచ్చి పై స్థాయిలో నిలిచడానికి, ఇంగ్లీష్లో కూడా మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఇలా ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా మీకు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. టీచర్స్ ఎందుకు కొట్టారు, ఎందుకు తిట్టారు అనేది మనం పక్కన పెట్టి వాళ్ళు ఎందుకు కొట్టున్నారో అని ఆలోచించి మనం చదివితేనే పై స్థాయికి వెళ్ళగలం. అట్లీస్ట్ పై వరకు వెళ్ళకపోయినా మనకు మన పక్కన ఉన్న సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది ఏమనేది తెలుసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు టీచర్స్. ఓన్లీ మన ఎడ్యుకేషనే కాకుండా పక్కన ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. అన్నీ తెలుసుకొని మనం ఉంటేనే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అన్నీ తెలుసుకోవాలి. దానికి ముందుగా మనకి ఇంట్లో ఎంత హెల్ప్ చేసినా టీచర్స్ కూడా మనకి అసెంబ్లీలో అన్నీ చెప్తున్నారు, అన్నీ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మనకి చాలా జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఏ గురువునైనా మనము తిప్పికోకుండా ఎందుకు కొడుతున్నారు అనేది లేకుండా గౌరవించి ఆలోచించాలి. ఎందుకు కొడుతున్నారు, మన కోసమే కదా. ఏ గురువుకి కూడా మీ పైన కోపం అనేది ఉండదు. ప్రతి గురువు కూడా మన విద్యార్థి అనేవాడు పైకి రావాలి, వాళ్ళు మంచి స్థాయిలో నిలబడాలి అని ఆలోచిస్తారు తప్ప మిమ్మల్ని కొట్టాలి తిట్టాలి అని ఆలోచన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది విని మంచిగా నేర్చుకోండి, గురువుని గౌరవించండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హ్యాపీ టీచర్స్ డే టు ఆల్ టీచర్స్. నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను, అండర్స్టాండ్. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు. బిజినెస్ మ్యాన్ కార్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం సేపటికి అతనికి ఆకలి వేస్తుంది అనమాట. ఆకలి వేస్తే ఏదైనా హోటల్ దగ్గర ఆగి తిన్నాము అని వెళ్తాడనమాట. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వెయిటర్ పిలిచి, వెయిటర్ నాకు తీసుకున్నాండి ఫుడ్ అని టిఫిన్ చెప్తాడనమాట. తర్వాత అందులోపు ఒక లేడీ వస్తుంది, హోటల్ ఎంట్రెన్స్ నుంచి ఒక లేడీ వస్తుంది అనమాట. అతను ఇక్కడ చెప్పిన బిజినెస్ మ్యాన్ వదిలిపెట్టి అక్కడ లేడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెని ఇస్లాం అయింది అనమాట, ఓల్డ్ ఏజ్ అనమాట. పిలుచుకెళ్ళి దగ్గర పిలుచుకొని వచ్చి ఒక టేబుల్ మీద కూర్చోబెట్టి తనకి టిఫిన్ తెచ్చి దగ్గరుండి తినిపించి అన్ని సర్వ్ చేస్తాడనమాట దగ్గరుండి. నేను ఇంత బిజినెస్ మ్యాన్ ని నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు
తెలుసుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లేడీని పిలుచుకొని వచ్చి ఇలా చేయడం నాకేం నచ్చలేదు అని అంటాడనమాట. అంటే ఎందుకు నేను అలా చేశాను ఇప్పుడు ఇంకోవచ్చు స్టోరీ చెప్తాను విను అన్నాడు. ఆమె ఎవరో కాదు, మా స్కూల్ డేస్లో మా టీచరు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. మా 10th క్లాస్లో మేము 6th నుంచి 10th వరకు వచ్చే వరకు కూడా మాకు ఏ టీచరు ఎందుకు ఈ పిల్లలు ఎప్పుడు అల్లరి ఏం రాదు ఏమి అని చెప్పేవారు అనమాట. కానీ 10th క్లాస్లో మాకు ఈ టీచర్ వచ్చిన తర్వాత మాలో ఉండే క్వాలిటీస్ ని ఒక పేపర్లో రాసి వీక్లీ ఇచ్చారంట. ఎవరి క్వాలిటీ వాళ్ళలో అబ్జర్వ్ చేసి మీలో ఈ క్వాలిటీ ఉంది అబ్జర్వ్ చేసి ఇచ్చారనమాట. అప్పుడు మాలో తెలియనివి ఈ టీచర్ ఇన్ని నేర్పుతుంది కదా అని వాళ్ళలో శ్రద్ధ అనేది పెరిగి మాకు ఈ టీచర్ ఇంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చినప్పుడు మేము చదువుకోకుంటే ఎలా, మా పేరెంట్స్ కూడా నాకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు, మా టీచర్ సపోర్ట్ గా ఉంది, మేము అందుకనే ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అని వాళ్ళకు ఒక గోల్స్ అనేవి నిర్ణయించుకొని మా గోల్స్ ఇది మేడం అని నిర్ణయించుకున్నారనమాట. నిర్ణయించుకొని 10th క్లాస్ వచ్చేసరికి పిల్లలు ప్రిన్సిపల్ కానీ అందరు కానీ అసలు ఏంటి ఈ పిల్లలు 6th క్లాస్ ఇలా ఉన్నారు, 10th క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఇలా మారిపోయారు, అసలు చాలా వండర్ అయ్యారనమాట. అంటే ఒక టీచర్ ఎలాంటి వారినైనా ఎలాగైనా తయారు చేయగలరు. కాబట్టి టీచర్ మాట వినాలి. మీరు కూడా టీచర్లు అందరి మాట విని శ్రద్ధగా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. చెప్పిన తర్వాత చూడండి ఇంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇంత ఉన్నత స్థాయికి అయితే తీసుకెళ్ళిన టీచర్ మేము ఇలా చేయడం గొప్ప విషయమే కదా, మీరు దగ్గరకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం లేదు అంటే అప్పుడు అవునా, నా స్కూల్ డేస్ లో కూడా నాకు కూడా ఇలాంటి టీచర్ ఒకటి ఉంది, మీ వల్లే నాకు ఆ టీచర్ గుర్తుకు వచ్చింది, థ్యాంక్ యూ నాకు మా టీచర్స్ ని గుర్తు చేసినందుకు అని తనని అప్రిషియేట్ చేస్తారనమాట. మీరు కూడా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా టీచర్స్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఇలాంటి వాళ్ళని గుర్తు పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నా స్కూల్లో చిన్నప్పుడు డేస్ అయితే ఏం చదివేదాన్ని కాదనమాట. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చినా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యేదాన్ని. ఇంట్లో అమ్మా నాన్నల చేత స్కూల్లో టీచర్స్ చేత ఏంటి అందరితో అనిపించుకునేది అనమాట. ఏంటి ఇలా చదువుతున్నావు అనేవాళ్ళు. సరే కొన్ని రోజులకి 9th క్లాస్ లో ఇద్దరు టీచర్స్ వచ్చేవారు, నాగలక్ష్మి మేడం అపర్ణ మేడం అని వాళ్ళు వచ్చేవారు. వాళ్ళకి కొంచెం ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం వల్ల నేను కొంచెం గెట్టిన్ అయ్యి 10th క్లాస్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా పాస్ అవ్వాను. ఇంకా నేను ఇంటర్ చదవను, ఇంకా చాలు నేను ఇక్కడితోనే స్టాప్ చేస్తానని మా అమ్మ నాన్నతో గొడవ పడేదాన్ని. కానీ వాళ్ళు నాలాగా నువ్వు కాకూడదు, చదువుకోవాలి, బాగా చెప్పాలి, ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అని వాళ్ళు నన్ను బలవంతంగా హాస్టల్లో జాయిన్ చేశారు. ఇంటి దగ్గర ఉండే వినదు అని హాస్టల్లో జాయిన్ చేశారు. హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా కొత్త వాతావరణం అన్నమాట. ఆ టీచర్స్ ఎలా ఉంటారో, లెక్చరర్స్ వేరే విలేజ్ నుంచి టీచర్లు వచ్చేవాళ్ళు, పిల్లలు కూడా వేరు ఊర్లో నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అయ్యో నేను వీళ్ళతో ఎలా పోవాలని నాకు అర్థం అయ్యేది కాదనమాట. సరే కొన్ని రోజులకి ఒక 2 months తర్వాత కొంచెం పికప్ అయ్యి ఇంకా ఇంటర్లో చాలా బాగా వచ్చింది. అప్పుడు మా టీచర్లు అందరూ వావ్ ఇంత బాగా చదివావు నువ్వు, ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకొని ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు నువ్వు అని నన్ను అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల అప్పటి నుంచి అసలు డిగ్రీ MBA అన్ని కంప్లీట్ చేశాను. MBA చదువుతానని కూడా నాకే తెలియదు. నేను 10th తోనే స్టాప్ కావాలనుకున్నాను, MBA చదివానంటే ఇప్పుడు నాకే వండగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాగే మీ తల్లిదండ్రులు టీచర్లు చెప్పే మాటలు విని కొంచెం చదివి బాగా మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే టీచర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వెళ్ళేదాన్ని కదా, నాకు తెలియదు. ఇంటర్ అయిపోయినంటే నేను డిఎడ్కి వెళ్ళాను అనమాట. ఇక్కడ కూడా కాదు, కడపలో వెళ్ళాను. కడపలో వెళ్ళింటే నాకు చాలా భయం వేసింది. ఎవరు లేరు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా లేరు. ఎందుకంటే సర్లే వాళ్ళు కష్టపడి మనం పంపిస్తున్నారు అంటే మనం కూడా చదువుకోవాలి. ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఫెయిల్ అయ్యి వెళ్తే ఎలా ఉండాలి మనకి? ఇంత దూరం పంపించినా కూడా ఫెయిల్ అయ్యి వచ్చింది.
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి గురించి మనం ఈ రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి టీచర్స్ డే గురించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడే మనకి రత్న మనకు స్పీచ్ ద్వారా మనకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. టీచర్స్ కూడా చాలా విషయాలు చెప్పారు. తిరుత్తణిలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు సర్వేపల్లి అనే ఊర్లో కూడా జన్మించారు. నెల్లూరు అది మన ఆంధ్రాలోనే ఉన్నటువంటి ఊర్లోనే జన్మించారు. అది మనకు చాలా గర్వకారణం. సర్వేపల్లి అనే ఊర్లో తర్వాత జన్మించి తిరుత్తణి అనే దగ్గర తర్వాత సర్వేపల్లి గారు వచ్చేసి మనకి నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర ఉండడము అనేది మనకు కూడా ఒకటి ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. తర్వాత ఇక్కడ వేలూరులో చదివారు, మద్రాస్ యూనివర్సిటీలో చదివారు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు. అలా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్నప్పుడే అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ కలిసిపోయి బర్త్డే ఏ రోజు సెప్టెంబర్ 5th 1962 ఆ టైంలో వెళ్ళి ఆయనకి బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది. బర్త్డే జరపాలి అని ఆశించినప్పుడు ఆయన ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఆయన హోదా వైస్ ఛాన్సలర్ గానే కాదు, ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి పని వైస్ ప్రెసిడెంట్, 2 సార్లు ఉప రాష్ట్రపతిగా మన భారతదేశానికి. భారతదేశం అంటే ఇండియానేనా? ఇండియాకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా 2 సార్లు పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గా కూడా 2వ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా పనిచేశారు ఆయన. అలా ఆయన గొప్ప సేవలు ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే, నా బర్త్డేకి ఇంతమంది వచ్చి నాకు కంగ్రాచులేట్ చేసే బదులు ఎంతగానో ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని, సమాజాన్ని మార్చడానికి మూలమైన ఆధారమైనటువంటి టీచర్స్ చాలా ప్రముఖం కాబట్టి ఆ టీచర్స్ ని గుర్తించి వాళ్ళకి గౌరవదాయకంగా ఉండటానికి అని చెప్పేసి నా బర్త్డేని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకోండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు కూడా టీచర్స్ చాలా సార్లు చెప్పారు. ఆయన వస్తూ ఉంటే ఆయన కోసం అని చెప్పేసి ఆయన రథానికి పూలు మరీ పెట్టి మరీ తీసుకెళ్లి ఆయనను సాగనంపారు. ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తుంటే. సో అలాంటి గొప్ప గొప్ప క్రెడిట్స్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు చేసినటువంటివి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2వ రాష్ట్రపతి, సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, చెప్పాం కదా చాలా సార్లు. బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్. సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. అలానే భారత రత్న గ్రహీత. ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప విద్యావేత్త, తత్వవేత్త అంటే సైకాలజీ చెప్పినటువంటి వాటి గురించి తత్వాన్ని బోధించడం, అంటే పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి చదువు చెప్పాలి అని చెప్పేసి వాటి తత్వాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అన్నమాట. వీటిలో ముఖ్యంగా కబీర్ దాస్ అని చెప్పేసి ఒకతను ఏమన్నారంటే, తెలుగులో గురువు అంటారు, అలా గురువు అంటారు మనము టీచర్ని. గురువు మరియు భగవంతుడు అంటే దేవుడు. భగవంతుడు గురువు నీ ఎదురుగా కనిపిస్తే నీవు ఎవరిని మొదటగా నమస్కరిస్తావు అంటే మనం ఎవరిని నమస్కరిస్తాం? మేమున్నా దేవుడు అంటే. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ గురువునే నేను నమస్కరిస్తాను అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కబీర్ దాస్. అంటే గురువు ఉన్నటువంటి 2 పదాలు గు అంటే తెలియని దానిని, అలానే చీకటిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని, మనకు తెలియనటువంటి గుప్తమైనటువంటి దాన్ని గు అంటారు. రు అంటే రుచింపజేయడం, అంటే రుచి చూపించడం. టేస్ట్ ఇలా ఉంది, మీకు నచ్చలేదు, ఫస్ట్ తెల్లైనా ఫ్రెండ్ అయినా ఒక్కోసారి ఇది తిని చూడ, ఈ స్వీట్ తిని చూడు ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్. నువ్వు ఇంతవరకు తినలేదు అంటున్నావు కదా, టేస్ట్ చూడు అంటారు కదా. టేస్ట్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుందో. అలా తెలియనటువంటి దానిని టీచర్ అనేటువంటి వాళ్ళు గుప్తమైన దాన్ని, తెలియని విషయాన్ని ఎలా ఉంటుంది అని రుచింపజేస్తారు, మీకు తెలియజేస్తారు. అలా రుచింపజేసేటువంటి వాళ్ళే గురువు. మనకు తెలియదు ఇలా ఉంటుంది, ఒక యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇంత యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియదు. నువ్వు ఒకసారి స్పీచ్ చెప్పు అని చెప్పేసి ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తాం? వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్, నువ్వు స్పీచ్ చెప్పాక నువ్వు బాగా చెప్పావు అని చెప్పేసి మీ పేరెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరు అన్నారంటే యూ విల్ ఫీల్ దాన్ని రుచిస్తారు. మీరు స్పీచ్ ని ఇంత బాగా చెప్పానా అని చెప్పేసి. సాంగ్ పాడారు అంటే మిమ్మల్ని అలానే అంటారు కదా. దానికి ఘనత వచ్చేది ఎవరికి? ఒక చెప్పిన గురువుకు కాదు, చేసినటువంటి శిష్యులు లేదంటే స్టూడెంట్ కి. మీకు వెనకల నేర్పించినటువంటిది, మీకు టైం ఇస్తున్నది నేర్చుకోమని చెప్పి యాంకరింగ్ నేర్చుపించమని ఒక్కొక్కరికి డివైడ్ చేసి మీకు రోల్ మోడల్స్ ఇవి చేయండి అని రాసిస్తూ, మీ
యూనిఫామ్ లో వస్తున్నారా లేదా అని చూసుకుంటూ ఇన్ని చేస్తూ కూడా మీకు ఎక్స్ట్రాగా నేర్పించడానికి వాళ్ళు రాసిస్తూ ఉన్నారా? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు టేస్ట్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ దిస్ వే. మీరు కొత్త దాన్ని రుచించాలి. మీరు కొత్తగా ఏది చేయాలనుకుంటున్నారో దాని రుచి చూడాలని టీచర్ యొక్క ఆకాంక్ష. రండి మీరు రైమ్ చెప్పండి అని చెప్పేసి ఆ భయం అనేటువంటి దాన్ని తొలగించి ధైర్యం తెచ్చుకోండి. ధైర్యాన్ని రుచించాలని మీరు అంటే తెలియని దారిలోంచి మీకు తెలిసే విధంగా చేయడానికి ఒక వెనకల కీ పాయింట్ ఎవరు అంటే ఎవరు మీ వెనకుంటారు. మీకు రోల్ ప్లే చదివేటప్పుడు టీచర్ అక్కడ ఉండరు. మీరు ఒకరిని షో చేస్తున్నారు, మీరు చెప్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లో, అలానే మీరు ప్రతి క్విజ్ అయినా ప్లెడ్జ్ అయినా ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి నేర్పించింది ఎవరు? కానీ టీచర్ కనిపిస్తున్నారా అక్కడ? ఎన్నో కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ మీతో చేపిస్తున్నామా? చేస్తుంటే మీకు కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయా? ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. నిజంగా కొందరు మిషనరీస్ తో ఇంతకు ముందు చేశారు, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ చేయడంలో కొత్తగా చేశారు మీరు. అవునా? మీరే కదా చేసింది. చెప్పినప్పుడు మీరు అవి చేయడంలో ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు అలా కొత్త వాటిలో మేము ఇన్వాల్వ్ చేయించి క్విజ్ లో మనం చూసాము. గర్ల్స్ స్టూడెంట్ అయినా లేచి చెప్పగలుగుతున్నారు, సారీ స్లో లెర్నర్స్ వాళ్ళైనా లేచి చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే అది మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ ధైర్యం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఆనందపడతారు. అంటే కొత్త విషయాల్ని మీకు పరిచయం చెప్పించి మీలో ఉన్నటువంటి ఉత్తేజాన్ని, అదే ఒక టీచర్ చెప్పారు కదా ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి, ఆ టీచర్ మాకు ప్రతిసారి రాసి ఇచ్చేవాళ్ళు, దానివల్ల ఎంకరేజ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఒక టీచర్ ఇప్పుడే చెప్పారు కదా. ఎవరు? సుధారాణి టీచర్ చెప్తారా? సుధారాణి టీచర్ చెప్తూ చెప్పారనమాట. ఒక టీచర్ ప్రతిసారి మాకు ప్రతి వారము క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని రాసిస్తే వాళ్ళు ఆ క్వాలిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకునే వాళ్ళు అనేటటువంటి విధంగా చెప్తారు. సో మీ క్వాలిటీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఏదుంటుందో దాన్ని మీలో హెచ్చింపజేయాలి అని చెప్పేసి, మీలో అది రావాలి అని చెప్పేసి గురువులు అనేవాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అలా మీకు నేర్పిస్తూ ఉండడం వల్లనే మొదటిగా మనకి గురువులు అంటే తల్లి తండ్రి, దాని తర్వాత అందుకోసం మొన్న కూడా చెప్పాను నేను, పితృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. మొదటగా మనకు నేర్పించేటువంటి గురువులు తల్లిదండ్రులు. ఆ తర్వాత మీరు 5 ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు నేర్పించేది ఆచార్యులైనటువంటి గురువులు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అక్కడ గురుకులం అని చెప్పేసి ఉండేది అనమాట. చాలా పాతకాలంలో మనకు అర్జునుడి గురించి కూడా నేను మీకు ఇంతకుముందు చాలా చెప్పాను. అర్జునుడి స్పెషాలిటీ ఏంటి మరొకసారి నేను రిమైండ్ చేస్తాను. అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుని దగ్గర వాళ్ళ శిష్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే, పంచ పాండవులు ఉన్నారు కదా, తెలుసా? పంచ పాండవులు అంటే 5 members. పాంచ్ అంటే తెలుసు కదా, 5. ఆ 5 members లో అర్జునుడు ఫస్టా సెకండా థర్డా? థర్డేనా? ఫస్ట్ అతను ఎవరు? ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవుడు. సో 5 మంది ఉంటారు. దాంట్లో వీళ్ళు ద్రోణాచార్యుని దగ్గర ఏమంటే నేర్చుకోవడానికి గురుకులానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దానికన్నా ముందు ఏకలవ్యుడు ఉన్నాడు మనకి. ఏకలవ్యుడు కాకుండా ద్రోణాచార్యుడు దగ్గర నేర్చుకుంటున్నటువంటి వారిలో షూట్ చేయమని అంటే అప్పుడు ఏముండేదంటే విద్య నేర్పించడం, విలువిద్య. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, బాణాలు వేయడం చూస్తున్నారు కదా, ఆ బాణాలు వేయటంలో ఎంత దూరమైనా వేయటం అది షూటింగ్ అనమాట. అది వాళ్ళకి విద్య నేర్పించడం. ఒక్కొక్కరిని నేర్పించిన దాన్ని వచ్చి చెప్పండి మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా దూరంగా ఏం చేస్తారంటే ఒక పక్షిని పెట్టి దాన్ని షూట్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. బాణంతో మనకు బాగా ఇష్టం కదా బాణాలు వేయడము, వీటన్నిటిని చేస్తుంటారా? ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎక్కువైపోయినాయి అవి అమ్మటం కూడా. అవునా? బో అండ్ ఆరో ఉంటాయి కదా, బో అండ్ ఆరో ఇలా చేస్తుంటాం కదా మనం షూట్ చేయడం. అలా చేయమన్నప్పుడు అందరికీ కూడా మాకు చెట్టు కనిపిస్తుంది, తర్వాత మాకు పక్షి కనిపిస్తుంది, ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తున్నారు. కానీ ఏకాగ్రత ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఏమంటే తన గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి విషయం, నాకు చెట్లు లేదు, ఆకాశం లేదు, దూరంగా ఉన్నది ఏమీ కనపడడం లేదు, ఆ చెట్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పక్షికి ఉన్నటువంటి ఒక కథ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. బికాస్ హీ వాంట్ టు షూట్ దేర్. అక్కడ మాత్రమే తనకు షూట్ చెయ్యాలి అని చెప్పాడు కాబట్టి గురువు, ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని అదే విన్నాడు. అందుకని నాకు కనిపిస్తుంది, నాకు అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. చెట్లు లేదంటే పక్షికున్న తోకనో పక్షికున్న తలలో కాదు, నాకు పక్షికున్న కన్నే కనిపిస్తుంది, దాన్ని నేను షూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. వాట్ టు డూ, నేనేమి చెయ్యాలనుకుంటున్నానని గురువు చెప్పాడో దాన్ని మనం చేసి చూపించేది ఎప్పుడు అంటే, చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి నేను చెప్పిన లెసన్ ని తిరిగి మరి దాన్ని మీరు
రాసినప్పుడు మాకు కూడా అదే ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎంతో నేర్పించాడు ద్రోణాచార్యుడు. దాంట్లో ఆ అన్ని విషయాల్లో ఫోకసింగ్ అనేది నేర్పించినప్పుడు ఆ ఒక్క పదాన్ని నాకు అది మాత్రమే కనిపించింది అని చెప్పినటువంటి మంచి లక్షణం ఉన్నటువంటి శిష్యుడు అర్జునుడు. అలానే ఇంకా ఏకలవ్యుడు ఏంటి అంటే గురువు లేకపోయినా గురువు ప్రతిమతోనే నేర్చుకున్నాడు అనమాట. గురువుని మాత్రం ఒకే బొమ్మని పెట్టుకొని తనకి నేర్పించామని చెప్పేసి అడిగితే ఓన్లీ పంచపాండవులకు నేర్పించాలనేటువంటిది ఒక రూల్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు రాజులు కాబట్టి వాళ్ళకి నేర్పించాలని ఉండగా తనకి నేర్పించుకోవడానికి లేనందుకు గురువు బొమ్మని మాత్రమే పెట్టుకొని ప్రతిమను మాత్రమే పెట్టుకొని తను నేర్చుకున్నాడు. నేర్చుకోగా వీళ్ళకన్నా చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకున్నాడు. అర్జునుడు వీళ్ళందరికీ కన్నా కూడా ఇంకా ఫాస్ట్ గా షూటింగ్ చేయడం నేర్చుకున్నాడు. అప్పుడు గురువు ఏమడిగాడంటే దక్షిణగా గురు దక్షిణ ఏమడిగాడు తెలుసా? ఈ స్టోరీస్ అన్ని నేను చాలా వరకు వినలేదు అనుకుంటాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి టీచర్స్ డేకి నేను విని నేను కూడా అదే నేర్చుకున్నాను. ఎందుకోసం అంటే ఆ ఏకలవ్యుడు ఏంటంటే గురువుకు కావాల్సింది మేము ఈ పని చేయండి ఆ పని చేయండి అంటే మరి చిన్న పని చేయడానికే మీరు వినట్లేదు కదా మాట. ఒక టీచర్ నేర్పిలేదు అక్కడ. ద్రోణాచార్యుడు అనేటువంటి అతను టీచర్. ఎవరు టీచర్? ద్రోణాచార్యుడు టీచర్. కానీ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర శిష్యుడుగా ఉన్న వాళ్ళు పంచపాండవులు కాకుండా ఇంకొక వ్యక్తి ఏకలవ్యుడు. ద్రోణాచార్యుడు ప్రతిమతో మాత్రమే నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అతని దగ్గరికి వచ్చి నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఓన్లీ పంచపాండవులు మాత్రమే మంచి విలుకాండ్రు అవ్వాలి, మీరు కాకూడదు. కాబట్టి ఏకలవ్యుడిని ఏమడిగాడంటే బాణం వేయడానికి బాగా ఏముండాలి? బొటన వేలు బాగా ఉండాలి అనమాట. ఇలా లాగి తర్వాత షూట్ చేస్తాను. అలా నీ బొటన వేలు నాకు ఇవ్వు అని అడగగా శిష్యుడు గురువు కోసం తను నేర్చుకున్న విద్యను కాదని గురువుని ఎదిరించకుండా తన బొటన వేలు తీసిచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏకలవ్యుడు. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆయన ఒక గొప్ప శిష్యుడిగా ఆయన కూడా ఉన్నారు. అంటే టీచర్ కి గురు దక్షిణగా ఆయన ఇచ్చాడనమాట. నేను నేర్చుకున్నందుకు నాకు ఇంత విద్య ఆయన వల్ల వచ్చింది. చూసి ఆయన నేర్చుకున్నాడు. ఆయన వల్ల ఏమీ నేర్చుకోలేదు. కానీ ఒబీడియన్స్ ఒకటి అర్జునుడు ఏదైతే ఏకాగ్రత నేర్చుకున్నాడు, ఏకలవ్యుడు వచ్చేసి ఒబీడియన్స్ మనం ఏకలవ్యుడి నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఒక టీచర్ అడగడానే తను చూపించినటువంటి ఒబీడియన్స్ అనమాట. సో అలా ఒక్కొక్కటి గొప్ప వ్యక్తులు ఇలా ఉన్నారు మనకి. అలానే ప్రస్తుత కాలంలో అబ్దుల్ కలాం అనే గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఒక ప్రెసిడెంట్ గా చేశారు. టీచర్ గురించి ఎన్నో సేయింగ్స్ చెప్పారనమాట. సైంటిస్ట్ గా వాడడానికి ఒక న్యూస్ పేపర్ అమ్ముతూ తర్వాత ఆయన ఒక ప్రెసిడెంట్ గా ఎదిగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన టీచర్స్ గురించి ఎంతగానో ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అనమాట. సో ఆల్రెడీ తల్లిదండ్రులు మనకి మొదటి గురువులు, దాని తర్వాత టీచర్స్ అనమాట. నేను కూడా ముఖ్యంగా నాకు మా తల్లి నేర్పించినటువంటి మెయిన్ థింగ్, నేను కూడా హాస్టల్లో చదువుకున్నాను ఫ్రమ్ 6th క్లాస్ టు 10th క్లాస్. దానికి ముందు నేర్చుకున్నటువంటి దానిలో హాస్టల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మేము పోస్ట్ కార్డులో మేము అంటే ఇప్పుడు మీకు లేవు పోస్ట్ కార్డ్స్, ఇన్లాండ్ లెటర్స్ అంటే మీకు తెలియదు అసలు. పోస్ట్ కార్డ్స్ లో మేము ఇంటికి లెటర్లు రాయాలా, నేను బాగున్నా, మీరు బాగున్నారా, నాకు ఇవి కావాలి, మీరు ఇవి తీసుకొని రావాలి. దాంట్లో మళ్ళీ మేము ఏమైనా రాస్తే మా టీచర్స్ చదివేస్తారన్నమాట. అలా మేము తప్పులు రాయకుండా లెటర్ ప్రతి వీక్ ఖచ్చితంగా మేము రాయాలి. అలా మా పోస్ట్ కార్డ్స్ అన్ని మేము పంపించేవాళ్ళం. పంపించిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత హాలిడేస్ లో మా మదర్ నేను ఒకవేళ ఎక్కడైనా కొట్టేయడం జరిగిందంటే తిరిగి కూర్చోబెట్టుకొని అడిగేది, ఎందుకు ఇక్కడ కొట్టేశావు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు చేశారు అంటే మిస్టేక్ చేయకూడదు. మరి తిరిగి రాసేటప్పుడు కొట్టివేతలు ఎందుకు వస్తాయి, ఆ కొట్టివేతలు రాకూడదని నాకు మొదట నేర్పించేసింది మా అమ్మ. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి తిరిగి నాకు అక్కడ గురువు ఏంటంటే మా మదర్ కొట్టి వేయకుండా రాయాలి అలా నేర్పించారు. సో దాని తర్వాత నేను అది హ్యాబిచువేట్ చేసుకున్నాను, అలవాటు చేసుకున్నాను. అలానే నేను కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 5th క్లాస్ వరకు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్కటి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది, మీకు ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి? ప్రజెంట్ 20, ఒకప్పుడు 25 మార్క్స్ ఉండేవి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్స్ యూనిట్ టెస్ట్ లో. అవునా? 25/25 అలా అన్నిట్లో మాకు కూడా 25/25 అట్లా వచ్చి 24 ఒక దాంట్లో వచ్చింది నాకు. నేను అప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని 5th క్లాస్ వరకు 24 వచ్చిందని చెప్పేసి నేను అసలు ఇంగ్లీష్ టీచర్ లేదు సార్, నాకు మార్క్ రావాలి కదా, కానీ కాకపోతే లాంగ్వేజెస్ యాక్చువల్గా ఫుల్ మార్క్స్ వేయకూడదు, నాకు 24 వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ రోజు నేను మా అమ్మ ఇంట్లో అలా చేస్తే నాకు ఖచ్చితంగా మార్క్ రావాలి అని చెప్పేసి నేను ఏడ్చాను ఒక్క మార్కు కోసం. ఆ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మా మదర్ అని చెప్పేసి అదే దాన్ని వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత మా అమ్మ ఇంట్లోకి రానియదేమో అనే భయం అన్నట్టు ఒక మార్కు కోసం. యాక్చువల్ పేరెంట్స్ ఎలా చేస్తామా
మేము భయపెడతాము, కాకపోతే పేరెంట్స్ అని అలా భయపెడతాం, టీచర్స్ భయపెడతాం, కానీ అలా చెయ్యము. కాకపోతే దాన్ని ఇండల్ చేసుకున్నందుకు ఒక మార్కు కోసం కూడా కష్టపడాలి అనేటువంటిది నేర్చుకున్నాము. అలా తర్వాత టీచర్సే మా పేరెంట్స్ చెప్పారు, ఒక్క మార్కు కోసం అలా నేర్చుకున్నారని. ఆ సార్ అన్నారు, నీకు ఒక మార్క్ వేయకపోతే మీ అమ్మ ఇంట్లోకి రానిదేమో, ఒక మార్క్ వేస్తే మా అమ్మ ఇంట్లోకి రానియదు అని చెప్పేసి అన్నారు. సో లాంగ్వేజెస్ లో మార్క్ వేయకూడదు అనేది ఇప్పుడు మేము నేర్చుకొని మేము చేస్తున్నటువంటి పని. సో ఒక మార్క్ అనేది కూడా మనకి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అనేది. అందుకోసమే ప్రతిదీ మనకు వచ్చింది అటెంప్ట్ చేయాలి. మీరు ఎట్లా అల్లరి చేస్తున్నారో నేను ఎంత అల్లరి చేస్తున్నానంటే, లిటిల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అంటే చాలా 6th క్లాస్కి వెళ్ళాక, నవోదయకి వెళ్ళాక, నవోదయలో చదవాల్సి వచ్చింది. నవోదయలోకి వెళ్ళాక 6th క్లాస్లో ఇంకా హిందీ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు. హిందీ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా LKG నుంచి. నేను అప్పుడు హిందీ నేర్చుకునే టయానికి ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ పెడితే నేనే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చాను. 25/25 వచ్చాను. నాకు చాక్లెట్ ఇచ్చారు, నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు టీచర్స్. కాకపోతే ఒకసారి హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయకుండా వస్తారు కదా, సేమ్ థింగ్ నేను కూడా చేయలేదు. కానీ సార్ ఏం చేశారంటే, నన్ను మా హిందీ టీచర్ అందరికీ ఎలా కొడతారు, నీకు స్టిక్ ఇలానే మేము కొడుతున్నది, ఇప్పుడు కొట్టలేదు, ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు కొట్టేవాళ్ళు ఇలా స్టిక్ తో కొడతారు కదా, అందరిని ఇలా కొడితే 10 మెంబర్స్ చేయకపోతే అందరిని ఇలానే కొట్టారు, నన్ను మాత్రము ఇలా కొట్టారు. ఇక్కడ కొడితే ఎక్కువ తగ్గుతాయి కదా దెబ్బలు, నాకు మాత్రం ఇక్కడ దెబ్బ తగ్గదు. ఎందుకంటే చదివే తెలివి ఉన్నా మన కలర్ ఎక్కువైపోయి చెయ్యమని చెప్పి పని. మార్క్స్ తెచ్చుకుంటాము, అన్ని చేస్తాం, కానీ అల్లరి ఎక్కువ ఉండి నువ్వు చదవట్లేదు, చదవడానికి హోంవర్క్ చేయడానికి మన లేజినెస్ అనమాట. మనకు తెలివి ఉండి కొన్నిసార్లు మనం పని చేయం. సో అలా చేసినందుకు నాకు దెబ్బలు పడ్డాయి. అంటే మనకి ఎంత టాలెంట్ ఉందో కూడా టీచర్ ఒకరు గుర్తిస్తారు. మనకు అల్లరి ఉన్నప్పటికీ మనం ఏముండాలి, చదవటం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. తర్వాత దాన్ని అల్లరి దాటుకొని తర్వాత హిందీ వాటిలో ఫస్ట్ రావడానికి ట్రై చేయడం అవన్నీ జరిగింది. సో ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో మనకి టీచర్స్ గురువులు అయితే మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తూ వస్తారు. కాబట్టి అల్లరి మాత్రమే ధ్యేయం కాదు, అల్లరి చేయడం కాకుండా ఏం చేయాలి, చదవాలి. అల్లరిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముందుగా దేంట్లో స్థిరపడడం అనుకోవడానికి ఉండదు. నాకు రీసెంట్ గా 25 సంవత్సరాలు మేము నవోదయలో చదివి 25 years కంప్లీట్ అయిందని చెప్పేసి ఒక మేము మీట్ పెట్టుకున్నాము. దాంట్లో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసాము. కలిసినటువంటి దాంట్లో మా క్లాస్మేట్ ఒక అబ్బాయి చాలా అల్లరి, ప్రతి టీచర్ తిట్టడమే, ప్రతిసారి గోడలు దూకిపోవడమే, ప్రతిసారి ఎవరిని పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా ముందు నిలబెట్టే అబ్బాయి పేరే వచ్చేదన్నమాట. అలా ఉండేటువంటి ఆ అబ్బాయి ప్రజెంట్ మాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తెలుసా, ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తూ వింటాము, మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఒక ఆఫీసర్ అయ్యారు. అది ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ రాసేసి తను నౌ NDA అనే దాంట్లో ఒక ఆఫీసర్ గా తను మారాడు ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు. ఒక PT మేడం, మా ఇంటర్ అయిపోయిన PT మేడమే అగైన్ షీ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కమ్ యాజ్ ఏ గెస్ట్ గా రమ్మని చెప్పేసి ఒక ఇండిపెండెన్స్ డే కి తనను గెస్ట్ గా రమ్మని అడిగారు. హౌ ప్రివిలేజ్. ఎంత అల్లరి చేసినా కూడా లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వలేదా, హీ హాస్ ఎ గోల్, సెటిల్ అవ్వాలని చెప్పేసి. అతను ఒక NDA ఆఫీసర్ అయిపోయి తను అలా సెటిల్ అయ్యారు. ఇంకా కొందరు బ్యాంక్ మేనేజర్స్ అయ్యారు, కొందరు సెల్ఫ్ గా కొందరి సాఫ్ట్వేర్స్ తయారు చేయడంలో తయారయ్యారు. అంటే మనము చదవట్లేదు, మన దగ్గర టాలెంట్ లేదు అని ఎవరిని అనుకోలేము. మన టీచర్స్ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తప్పులు చేసినా చాలా సార్లు చూసి చూడనట్టు టీచర్స్ వదిలేస్తారు. ఎవరైనా అలా చేయని పిల్లలు ఉంటారా? మీరందరూ చేస్తున్నారు, చెప్తున్నాం కదా. బట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్. వాటి నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తేనే we will settle in a life. మనం లైఫ్ లో ఒక విధంగా సెటిల్ అవుతూ ఉంటాం. సో మేము కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళని మాకు టీచర్స్ చెప్పడం వల్ల, లర్న్ చేయడం వల్ల ఎన్నో విషయాలు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ, నాకు కెమిస్ట్రీ అంటే విపరీతమైన ఇష్టం. ఆ కెమిస్ట్రీ నేర్చుకుంటూ ఆ సార్ దగ్గర నుంచి నేను అటెండ్ అవ్వకపోయినా కెమిస్ట్రీలో నేను ఏది చదివినానో జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అవి మాత్రమే వచ్చేవి. ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ రావడానికి ట్రై చేసేదాన్ని. ఎందుకంటే ఒక టీచర్ ఇన్స్పైర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనం వీ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద క్లాస్. క్లాస్ మనం విన్నాము అంటే దాన్ని మనం చాలా ఈజీగా రాయగలం. సో టీచర్ చెప్పేటప్పుడు వినడం చాలా ముఖ్యమైన పని. వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాటల ద్వారానే మనం మన జీవితాల్లో ఎన్నో నేర్చుకోగలం, ఎన్నో అలవర్చుకోగలం. కాబట్టి టీచర్ ప్లేస్ ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద మదర్ నుంచి మొదలవుతుంది మనకి
దాని తర్వాత మనకి ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ ప్రతిసారి ఎవరు లర్నర్స్ మనము ప్రతి ఒక్కరు మనము ఇంతవరకు ఒక్కొక్కరి నుంచి నేర్చుకోవాల్సి వస్తున్న వాళ్ళమే. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా మేము మీకు ఒక్కొక్కటి నేర్పిస్తూనే వస్తున్నాం కదా. మేము చెప్తున్నటువంటి చదువు కూడా మీకు ఎంత చెప్తున్నామో మేము కూడా అదే లర్న్ చేస్తున్నాం, మేము కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. మేము మన సేమ్ థింగ్ న్యూట్రిషన్ క్లాస్ మీకు తీసుకున్నాం కదా, 7th వాళ్ళతో ఒకసారి డిస్కస్ చేశాను. ఎస్, న్యూట్రిషన్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా. సో ఐ లర్న్, మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను నేర్చుకున్నాను. అంటే మీకు చెప్పడము అంటే మేము నేర్చుకుంటూ మీకు చెప్తున్నాము. మేము నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు వస్తూ ఉంది. అంటే మాకు తెలుసుకొని మీకు తెలియని దాన్ని మేము ఏమన్నాము, గురువు అంటే రుచి చూపించడం. మీకు తెలియని కొత్త సబ్జెక్ట్స్ ని రుచి చూపించాలని తెలుగు అయినా, హిందీ అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా, మ్యాథ్స్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ సోషల్, ఎనీథింగ్, కంప్యూటర్స్, ఎనీథింగ్ మీకు రుచి చూపించడం మాకు చాలా ఇష్టం. సో దాన్ని రుచి చూసి మీరు కూడా మంచిగా వాటి టేస్ట్ చూసి లైఫ్ లో ఇంకా టేస్ట్ఫుల్ లైఫ్ ని రకరకాల టేస్ట్లతో, ఇప్పుడు ఒక ఉగాది పచ్చడి రుచులతో, అన్ని రుచులతో ఎంత చక్కగా తయారవుతుందో, ఒక్కొక్క టీచర్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి రుచిని మీరు కూడా ఆస్వాదించి చక్కటి విధంగా మంచి టేస్ట్ ఇచ్చే విధంగా ఇంకొకరి మన వల్ల నేర్చుకునే విధంగా తయారవ్వాలని కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ఆల్ ద టీచర్స్, అందరూ టీచర్స్ కూడా ఇంతవరకు కూడా స్కూల్ నడిపించడానికి అయితేనేమి పిల్లర్స్ గా హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు మరొకసారి టీచర్స్ ఈ ఇయర్ ఇంకొకసారి పిల్లల్లో నుంచి మనం కూడా కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఒక మోటివేషన్ తో మనం కూడా అనుకున్నాము. ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ టీచర్స్. ఇంకా మీరంతా కూడా లాంగ్వేజ్ వీఆర్ డెవలపింగ్, మేము నేర్చుకుంటూ మిమ్మల్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో దాన్ని మేము ఇంకా కూడా షో చేయడానికి ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాం. So all the teachers and the students, once again I am telling and I am completing this session with this happy Teachers Day once again. Thank you. Same. Teachers, ప్రతి ఒక్కరము మనము టీచర్స్ కి రెస్పెక్ట్ చేస్తేనే మనకు చదువు అనేది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరము టీచర్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేద్దాం, పూజిద్దాం వాళ్ళని. ఎందుకోసం అంటే అందరి తరపున ఈ టీచర్స్ ని గుర్తుంచుకోవడానికి, టీచర్స్ చేసే పనిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సర్వేపల్లి గారు ఈ దినాన్ని ఇలా పెట్టారేమో. అందుకోసం మరొకసారి సర్వేపల్లి గారికి నేను మరొకసారి ఆయన నమస్కరించుకుంటూ ఈ యొక్క దినాన్ని మనకి ఇలా ఇచ్చినందుకు, ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందిస్తూ అందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.